झी मराठी, चर्चाही होणारच। केएलई संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांच्या 78व्या वाढदिवसानिमित्त अंकली तालुका चिकोडी इथं सोमवारी तारीख 1 दुपारी 4 वाजता आंतरराष्ट्रीय कुस्ती मैदानाचं आयोजन केलंय। शारदादेवी कोरे शाळेच्या मैदानावर या कुस्ती स्पर्धेला प्रारंभ होईल। पुरुष व महिलांच्या गटातून वेगवेगळ्या एकूण 78 कुस्त्या होणार असल्याची माहिती कर्नाटक केसरी विजेते रतनकुमार मठपती, चिदानंद कोरे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कोरे, वाढदिवस समितीचे स्वागताध्यक्ष भरतेश बनवणे, केएलई संस्थेचे संचालक बसवराज पाटील यांनी दिले। डॉक्टर प्रभाकर कोरे वाढदिवस समिती, चिदानंद कोरे सहकारी साखर कारखाना, शिवशक्ती शुगर्स, हम्स डिस्टिलरी यड्राव, केएलई शिक्षण संस्थांच्या अंगसंस्थानांकडून याचं आयोजन केलं। स्पर्धेसाठी देश, राज्य व स्थानिक अशा सुमारे 156 कुस्तीपटूंना आमंत्रित करण्यात आलंय। श्री मठपती म्हणाले, ग्रामीण भागातील कुस्तीपटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांनी महत्त्व दिले। इतिहास काळापासून प्रसिद्ध असलेल्या कुस्ती स्पर्धेला सुवर्णयुग मिळवून देण्याकरता गेल्या वर्षीपासून या कुस्ती स्पर्धेचं आयोजन केलंय। प्रथम क्रमांकाची कुस्ती महाराष्ट्र केसरी कुस्तीपटू सिकंदर शेख व हरियाणाचा हिंद केसरी, भारत केसरी सत्येंद्र मुखरिया, द्वितीय क्रमांकाची कुस्ती महाराष्ट्र केसरी पुण्याचा पैलवान पृथ्वीराज मोहोळ व हरियाणा भारत केसरी पैलवान उमेश मथुरा, तृतीय क्रमांकाची कुस्ती उत्तर प्रदेश केसरी व एशिया स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेता पैलवान जेंटी भाटी विरुद्ध महाराष्ट्र केसरी पुणे येथील काका पवार तालमीचा पैलवान दादा शेळके यांच्यात होणार आहे। चतुर्थ क्रमांकाची कुस्ती उपमहाराष्ट्र केसरी कोल्हापूरचा गंगावेस तालमीचा पैलवान प्रकाश जानकर विरुद्ध हरियाणा केसरी हिंद केसरीचा विजेता पैलवान रजत राहुल यांच्यात होणार आहे। महिला कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाची कुस्ती राष्ट्रीय सुवर्णपदक विजेत्या रांचीच्या पैलवान कुमारी प्रियांका चोहल विरुद्ध महाकाली महिला कुस्ती केंद्र पुण्याच्या राष्ट्रीय पदक विजेत्या सोनाली मंडलिक, द्वितीय क्रमांकाची कुस्ती हरियाणाची राष्ट्रीय कुस्तीपटू व राष्ट्रीय सुवर्ण पदक विजेत्या चंचल दलाल विरुद्ध हिमाचल प्रदेश केसरी विजेत्या कृतिका जमुवाला यांच्यात होईल। तृतीय क्रमांकाची कुस्ती राष्ट्रीय पदक विजेत्या हल्याळ जिल्हा कारवार येथील लक्ष्मी पाटील विरुद्ध राष्ट्रीय पदक विजेत्या बेळगाव तालमीतील स्वाती पाटील यांच्यात होणार आहे। यावेळी चिदानंद कोरे कारखान्याचे उपाध्यक्ष तात्यासाहेब काटे, संचालक चेतन पाटील, संदीप पाटील, मल्लाप्पा म्हैसाळे, अण्णासाहेब इंगळे, महावीर कात्राळे, भरमगोंडा पाटील, श्रीकांत उमराणे, केएलई संस्थेच्या डॉक्टर प्रभाकर कोरे रुग्णालय व संशोधन केंद्राचे वैद्यकीय संचालक एम दयानंद, डॉक्टर धीरज पौळ, साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक BR खंडगावे आदी उपस्थित होते। सी मराठीसाठी इंगळीहून राजू कोळे। ಅವರು ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಮೊದಲಿನಿಂದ। ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯರು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂಥ ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಜರೇ ಮೊದಲು ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿದ್ರು, ಉಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ರು। ಅಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಅದು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು। ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆದು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು। ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ, ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ। ಅದನ್ನು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಲ್ಲವಣ್ಣವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಕುಸ್ತಿನ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿ ಪೈಲ್ವಾನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಓಡಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು। ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋದ ವರ್ಷ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ರಿ। ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆನೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತು, ವಿದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನರು ಬಂದಿದ್ದರು। ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವದೇಶಿ ಪೈಲ್ವಾನರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪೈಲ್ವಾನರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಣ। ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೋ ಅಥವಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೋ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗ್ತದೆ। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಾರದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಕಲಿಸು ಗುರುಗಳು ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು। ಅದರ ಪ್ರಕಾರನ ನಾವು ಸ್ವದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸೇ ಇದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖ್। ಅವ್ರ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮುಖರಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಅಂದರೆ 9 ಸಲ ಭಾರತ ಕೇಸರಿ, 3 ಸಲ ಹಿಂದ್ ಕೇಸರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರು। ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 3 ಜನ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಜನರನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2 ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನ ಚಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥವರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಮುಖರಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್
ಅವರನ್ನು ಆ ಸಿಕಂದರ್ ಶೇಖನ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮೋಹಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೇಸರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಥುರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹರಿಯಾಣ ಕೇಸರಿ, ಭಾರತ್ ಕೇಸರಿ, ಹಿಂದ್ ಕೇಸರಿ ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಂಟಿ ಭಾಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಸರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸರಿ ದಾದಾ ಶೆಳ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೈಲ್ವಾನರು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಟಾಪ್ ಇರುವಂಥ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರಜತ್ ಅಂಥೇಳಿ, ರಜತ್ ರೂಹಲ್ ಹರಿಯಾಣ ಕೇಸರಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬನ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೈಲ್ವಾನರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾದ ಪಕ್ಕದ ಊರು ನಮ್ಮ ಶುಭಂ ಶಿದ್ನಾಳೆ ಅವರು, ಯಾವ ಊರನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು? ದತ್ತವಾಡದವರು. ಅವರು ಶಿವಗರ್ಜನಾ ಕೇಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪಿನ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹರಿಯಾಣ ಕೇಸರಿ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಹಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕನ ಗೆದ್ದಂಥವಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಯಾಣ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಹಲ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋನಾಲಿ ಮಂಡ್ಲಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸರಿ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಚಂಚಲ್ ದಲಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹರಿಯಾಣದ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆನೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಕೇಸರಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಕೃತಿಕಾ ಜಮವಾಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲ್ವಾನರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೂಕ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಳಿಯಾಳ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 5 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು 3 ಕುಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹೋದ ವರ್ಷದಂತೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕುಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅದು ದೇವಾತಾಪ ಆಮೇಲೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆಗಿ 78ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ 78 ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ 78 ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಡಬಲ್, ಜೊತೆನೇ 78 ಅಂದಾಗ ಡಬಲ್. ಸರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿ, ಮ್ಯಾಟ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋರನ್ನ ಆಡಿಸೋರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಆಡಿಸೋರನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಕಲಿಸೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ